Hello students, today I am going to solve the remaining sum of the exercise 8.1. This is the part 3 video 8. So my dear student, today I am going to solve some important problem of simple interest. So my dear students, please keep watch and don't skip my video and try to understand. So my dear student, question number 5 is very important question. So in this question there is asking find the sum of money. That means you have to find out the principal, you have to find out the principal, you have to evaluate the principal. So sum of money, that means you have to find out the principal. Okay, so my dear student, condition what is the given in there? In first question there is simple interest at 7 and 1/4% per annum for 2.5 years is 2356.25. so my dear student, this is the interest, this is simple interest. That means total interest is given there, time is given there, and rate of interest is there. So my dear student, that time you can easily solve the principal and you can easily find out the principal. So principal formula, I think in previous video I am told you, and those who can't understand how to find out the principal, কিভাবে আমাদের প্রিন্সিপাল বের করতে হয়, এর আগে আমি তোমাদেরকে ভিডিওতে অনেক এক্সপ্লেন করেছি, তোমরা সেটা দেখতে পারো যে কিভাবে প্রিন্সিপি বের করতে হয়। তো আমি আজকে কোশ্চেন নাম্বার 5টা খুব ইজিলি সলভ করব, তোমরা সেটাকে ফলো করো, ইজিলি তোমরা বুঝতে পারবে, রাইট? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো এখানে দেওয়া আছে কি রেট অফ ইন্টারেস্ট। সো রেট অফ ইন্টারেস্টে ফার্স্ট অফ অল তোমাদেরকে এটা মিক্স ফ্র্যাকশন থেকে ফ্র্যাকশন করে নাও, ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন। তাহলে 7 8 jar 28, 7 8 jar 28 প্লাস 1 29/4% পার annum। তো এখানে দিস ইজ দ্য রেট, দিস ইজ রেট ইজ 29/4% পার annum। তো আর ইজ given there, time is also given there, time how much? 1/2 years, okay, 2 and 1/2 years, that is 5/2 years, okay, 5/2 years। So my dear students, and SI, that means total interest, so total interest is there also. To SI, that means SI how much is there? Simple interest is there 2356.25, okay, 25। so my dear students, principal you can easily find out, প্রিন্সিপাল তোমরা ইজি খুব সহজেই বের করতে পারবে। তো কি কি ফার্স্ট কাজ হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দ্য ইমপ্রপার মিক্স ফ্র্যাকশন ইন ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন। এই যে রেটটা দেওয়া আছে, এই রেটটাকে আমরা কি করব, রেট অফ ইন্টারেস্টটাকে মিক্স ফ্র্যাকশন থেকে ফ্র্যাকশন করব, রাইট? আর টাইমটাকে মিক্স ফ্র্যাকশন থেকে ফ্র্যাকশন করব, মানে 2 to the 4 5/2 করব। আর ইন্টারেস্টও দেওয়াই আছে, তা সেটাকে আমরা কাজে লাগাবো, রাইট? তো এটাকে আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। সো আজকে দেখো প্রিন্সিপালের ফর্মুলা কি। প্রিন্সিপাল ইউ ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবে। দেখো যে প্রিন্সিপাল ফর্মুলা কি, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ প্রিন্সিপাল? Principal is equal to I into 100 by R into T. This is the formula of principal. So my dear students, this is the formula of principal. This formula you can easily apply when you find out the principal and when you find out the sum of money. So my dear students, what is the I? I is there, this is I, this is rate and this is time। তো আমরা এখানে পুট করব, রাইট? তো সেটাকে আমরা ইজি করতে পারবো। দেখো তো দেখো এখানে প্রিন্সিপালের ফর্মুলা কি বলেছি, I into 100
by r into t. So my dear student, I means how much? 2356.25 into 100. So my dear student, ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবে, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে আমরা দেখো ইজিলি ভাবে বের করব যে p is equal to I into 100. I how much? 2356.25 into 100 by r into t. R how much? R is also there. R means 29 by 4. The 29 here you have to write. এটা মানে হচ্ছে 29 by 4 আর টাইম ইজ 5 by 2 ইয়ার্স। তো এটা আমরা কনভার্টিং করব, বসিয়ে দেবো। সো কোডটা আমাদেরকে লিখতে হবে, কোডটা আমরা এখানে লিখে দেবো যে ইজিভাবে p is equal to, তাহলে এখানে 4 into 29 by 4, so you have to write in here. এখানে দেখো এটা 29 by 4 হতে এই 4টা এখানে লেখা যাবে না, এই 4টাকে ডাইরেক্ট এখান থেকে এখানে করে দেবে, ঠিক আছে? তো ইজিলি তোমরা ক্যালকুলেশনটা হয়ে যাবে। তো কি করব, তো 4টাকে আমরা নিউমারেটর লিখবো অ্যান্ড হিয়ার ইজ 5 by টাইম ইজ 5 by 2, তো 5 এখানে লিখতে হবে আর 2টাকে আমরা কি করব, 2টাকে এইখানে বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তো আমরা কাটাকাটি করবো এবার, যে কাটাকাটি করলে কি হবে, এই ডেসিমেল তুললে কি হবে, ইন্টু 100, সো 100 ক্যান্সেল, 100 ক্যান্সেল। এই 5 দিয়ে ডিভাইড করতে পারো, যে আমরা এটা করব 5 দিয়ে ডিভাইড কাটাকাটি করলে কত হবে, 5 4 jar 20, 5 7 jar 35, 5 1 jar 5, 5 2 jar 10, 5 5 jar 25. Okay, and you can easily divide it by 47125. You have to divide it 47125. so divide করলে কত হবে সেটা এটা দিয়ে কাটবে এখানে। ওকে, ফার্স্ট আমরা কি করব, এটাকে ডিভাইড করব, এটাকে ডিভাইড করে এখানে লিখবে, যেটা পাবে তার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করলেই 2 4, এটা ডিভাইড করে তোমরা দেখে নেবে কত হচ্ছে, তাহলে ইজি, তারপরে মাল্টিপ্লাই করলেই 2 into 4 into এই যে এটা কাটাকাটি এখানে যেটা পাবে এটা এখানে যেটা হবে কাটাকাটি করে তোমার সামথিং আসবে এখানে, সেটা এখানে বসিয়ে দেবে, ঠিক আছে? নিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে ইয়োর অ্যান্সার ইজ কমপ্লিট। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 1 of 5 is done. And next question is number 2. Find a final amount is 11,300 rupees at 4% per annum for 3 years 3 months. So you have to find out the principal. So you can easily find out the principal. So how to calculate? So my dear, so in this video I am going to solving. So please keep watch, don't skip my video. So you can easily calculation. So first of all you have to convert time is equal to year, 3 and 3 by 12. Okay, so month is there, so you have to তোমাকে মান্থটাকে ইয়ারে আনতে হবে, তাহলে 3 and 3 by 12 মানে কত, 3 and 1 by 4, that is 13 by 4 years. Time is present, amount is there. So amount how to utilize, amountটা কিভাবে কাজে লাগাবো, তো অ্যামাউন্টের ফর্মুলা প্রথমে আমাদের কি করব, ইন্টারেস্টটা আমরা বের করে নেব, বা এটাও করতে পারো যে আমরা ইন্টারেস্ট বের করার পরে আমরা তো এক্সট্রা আমরা এটা করছি, দেখে নাও। তো ফার্স্ট আমরা কি করব, আই ইজ ইকুয়াল টু বার করতে হবে, রাইট? তো
তোমাদের প্রিন্সিপালটা ধরে নেবে লেট প্রিন্সিপাল বি লেট প্রিন্সিপাল বি পি প্রিন্সিপাল বি পি। তাহলে ইন্টারেস্ট কত হবে? ইন্টারেস্ট হবে পি ইন্টু আর ইন্টু টি। ওকে, পি ইন্টু আর ইন্টু টি বাই 100। তো আমরা এখানে বসিয়ে দেবো, তাহলে ইন্টারেস্ট ইজি বেরিয়ে যাবে। রেট অফ ইন্টারেস্ট দিয়ে 4%, টাইম ইজ দেয়ার, তো আমরা এখানে ডাইরেক্ট বসিয়ে দেবো, রাইট। তো এখানে আমাদের টাইমটা মনে রাখবে 13/4 ইয়ার্স, 13/4 ইয়ার্স টাইম। আর আমাদের প্রিন্সিপালটাকে ধরে নেবো আমরা এক্স রুপিস, লেট প্রিন্সিপাল বি এক্স রুপিস। ওকে, তো আমরা সেটাই করব। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এরপরে নেক্সট আমরা যেটা করব, খুব ইজিলি আমরা ইন্টারেস্টটা বের করতে পারবো যে আই ইজ ইকুয়াল টু পি মিনস হাউ মাচ, পিটাকে এক্স ধরে নাও, ইন্টু আর মিনস হচ্ছে তোমার 4%, রাইট, ইন্টু টি হাউ মাচ, টি মিনস 5/3 and 3/12, দ্যাট ইজ 13 তো টাইমটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা কনভার্ট করবো যখন, এটা হয়ে যাবে 13/4 ইয়ার্স। তোমরা এটা কনভার্ট তো দেখেছি আমরা 3 and 3/12 করতে হবে। তো এটা ক্যালকুলেট করলে হবে 3 and 1/4, তো এটা ক্যালকুলেশন করলে 13/4 ইয়ার্স। তো এটা আমাদের মনে রাখবে, রাইট। তো 13/4 এখানে আমরা বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে। 13/4, তো 4টা নিচে লিখবে, আর ইন্টু 100 তো এখানে হয়, কাটাকাটি করো, 4 ক্যান্সেল, সো ইট উইল বি 13x/100 rupees। 13x/100 rupees is the interest, total interest. If your principal is x rupees and rate of interest is 4% and time is 3 years 3 months, so that time total interest will be 13x/100 rupees. Okay, so this is a total interest. So after that you have to find the amount. So আমরা অ্যামাউন্টটা বের করবো। তো এটা মুছবো না, এটাকে আমরা লিখে রাখবো। নেক্সট কী করবো, এটাকে আমরা আউট করে দেবো, তাহলে ইজিলি আমরা বুঝতে পেরে যাবো যে কীভাবে আমাদের অ্যামাউন্টটা বের করতে হয়, রাইট। তো অ্যামাউন্ট হয়ে যাবে কত, এক্স প্লাস পি প্লাস আই, দ্যাট মিনস এক্স প্লাস 13x/100। সো অ্যামাউন্ট কত হবে, অ্যামাউন্ট উইল বি, তো এটা তোমাদের কোনো কনফিউজের দরকার নেই, দিস ইজ প্রিন্সিপাল, দিস ইজ টোটাল ইন্টারেস্ট। ওকে, তো এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করব। তো এটাকে এলসিএম করলে কত হবে, 100 নিচে, আর এখানে হবে কিছু না 1 আছে, তো এলসিএম করলে কত হবে, এটা 100x প্লাস 13x, 100x প্লাস 13x/100 বাই, তো ক্যালকুলেশন করলে কি হবে, ইজ ইকুয়াল টু 113x/100 rupees. This is the total amount. My dear student, amount is given there 11300 rupees. After that you have to write one 3x/100, এখানে লিখবে ATP ATP 113x/100 is equal to 11300. ওকে, তো আমরা এটা ক্যালকুলেশন ইজি করতে পারবো। নাও তা আমি তোমাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, তোমরা যারা বুঝতে পারছো না খুব, আমি তাদেরকে ফার্স্টেই আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা প্রিন্সিপালটা এক্স ধরে নাও। ফার্স্টেই প্রিন্সিপাল এক্স ধরবে, আফটার দ্যাট তারপরে টোটাল ইন্টারেস্ট বের করো, ইন্টারেস্টের সঙ্গে এক্স অ্যাড করে দিলে আমাদের এইটা হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট। এই অ্যামাউন্ট, তো এই অ্যামাউন্টের সঙ্গে যেটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে সেটাকে কম্পেয়ার করবে, ইকুয়াল করে দেবে। তাহলে এখানে হয়ে যাবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু
11300 ইন্টু উল্টে দেবো আমরা এটাকে, যেহেতু ফ্র্যাকশন ফর্মে আছে, তো আমরা একটা ফ্র্যাকশন ফর্মে আছে, এই ফ্র্যাকশন ফর্মটাকে আমরা উল্টে দেবো, তাহলে ইন্টু কী হবে 100/113। ওকে, তো এখান থেকে এটা কাট করে দাও, কাট করলে এটা হবে 100। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, so if you multiply 100 and 100, then you will get 1, after 1 there is 40. So my dear students, this is your answer, 10,000, only 10,000 here your answer. So my dear students, question number 5.2 is very important and this is the new type of problem. তোমরা এইভাবে ম্যাথগুলোকে সলভ করতে হবে। ফার্স্টে প্রিন্সিপালটাকে এক্স ধরে নেবে, তারপরে টোটাল ইন্টারেস্ট বের করবে, তারপরে অ্যামাউন্ট বের করবে। অ্যামাউন্ট বের করার সময়টা আমি তোমাদেরকে আবার রিপিট করছি, যে তোমরা বুঝতে না পারলে কী করতে, যে ফার্স্টে আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 2টা যাদের হয়তো ডাউট হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল এখানে কীভাবে আমি ম্যাথটা ক্যালকুলেশন করব, তো ফার্স্টে আমাদের কী করতে হবে, এখানে অ্যামাউন্ট ইজ নট, এই প্রিন্সিপাল ইজ নট গিভেন দেয়ার। অ্যামাউন্ট যদি দেওয়া থাকে, টাইম ইজ দেয়ার অ্যান্ড রেট ইজ দেয়ার, তো সেই সময় আমরা কি করব, ডাইরেক্ট আমরা এটা আমরা এই যে ইন্টারেস্টে যেমন একটা আমরা এখানে কি করছিলাম, ডাইরেক্ট পি এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ফার্স্ট কোশ্চেনের জন্য, কিন্তু এখানে ডাইরেক্ট আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। ফার্স্ট আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে টোটাল ইন্টারেস্ট বের করতে হবে। তো সেই টোটাল ইন্টারেস্ট বের করতে গেলে আমাদের কি দরকার, প্রিন্সিপাল। তো প্রিন্সিপাল কিছুই না, মানে ইউ ক্যান টেক এক্স ইজ দ্য প্রিন্সিপাল, তার জন্য আমরা এক্স ধরেছিলাম। এক্স ইন্টু রেট মানে কত হচ্ছে 4%, ইন্টু টাইম মিনস, তো প্রথমে বলেছি এটা ইউ কনভার্ট ইয়ার, তো ইট উইল বি 13/4, তাহলে এখানে 13 লিখবে বাই 100 ইন্টু 4, তো এই 4 ক্যান্সেল, তাহলে আমরা 13-এর সঙ্গে এক্স মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় 13x/100। দিস ইজ দ্য টোটাল ইন্টারেস্ট। তো টোটাল ইন্টারেস্ট আমাদের হলে কি হবে, অ্যামাউন্ট কত হবে, অ্যামাউন্ট হবে কি, যে অ্যামাউন্ট তোমাদের ইজিলি এই করতে পারবে, বের করতে পারবে, যেখানে ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছো, টোটাল ইন্টারেস্ট হাউ মাচ ইজ দেয়ার, টোটাল প্রিন্সিপাল ইজ দেয়ার, প্রিন্সিপাল এক্স, তাহলে আমাদের এখানে হয়ে যাবে এক্স প্লাস 13x/100, এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট। এটা ক্যালকুলেশন করো, ক্যালকুলেশন করলে যেটা আমি আগে তোমাদেরকে সলভ করলাম, ওখানে দেখো আমি লিখ করে দিয়েছিলাম 113x/100, এরপরে আফটার দ্যাট এইটা ইজ ইকুয়াল টু এই যে ভ্যালুটা, এই যে 11300, তারপরে আফটার দ্যাট এক্সের ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে দাও, অ্যান্সার কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, কোশ্চেন নাম্বার 2 ইজ সো ইজি। চলো নেক্সট কোশ্চেন আমরা যাবো আজকে, কোশ্চেন নাম্বার 6। কোশ্চেন নাম্বার 6, হাউ লং উইল টেক, তার মানে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য টাইম, সার্টেন সাম অফ মানি টু ট্রিপল ইটসেলফ, মানে এমন কিছু বলেছে যে তুমি সেই টাইমটা ইভ্যালুয়েট করো, যে কিছু সাম, সেই সামটা বলে দেয়নি, প্রিন্সিপাল কত, যে কত টাকা রাখলে সেই টাকাটা 3 টাইমস হয়ে যাবে, কত বছর রাখলে, যদি তার রেটটা 13 and 1/3% যদি রেট দেওয়া হয়, 13 and 1/3% যদি রেট দেওয়া হয়, আর কতদিন সেই টাকাটা ব্যাংকে হোক এনিওয়্যার যদি রাখা হয়, সেই টাকাটা তোমার ট্রিপল হবে, তার মানে 3 টাইমস হয়ে যাবে, সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। সে মানে আমাদের মেন কথা হচ্ছে টাইমটা আমাদেরকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে। তো টাইম বের করার ফর্মুলা কি, I × 100/r P × r, তো P জানা নেই, R জানা নেই, তাহলে আমরা কি করব, এটাকে যে সার্টেন সাম অফ মানি টু ইট ট্রিপল ইটসেলফ, তো এখান থেকে কি যে মানিটা এমন যেটা ধরবো সেটা তার ট্রিপল হবে অ্যামাউন্টটা, মানে টাকাটা তো ব্যাংকে রাখলে তো বাড়বে আস্তে আস্তে, সেই টাকাটা বেড়ে ট্রিপল হবে, সে কতদিন পর হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে, রাইট। তো আমরা কি করব, ফার্স্টেই আমরা প্রিন্সিপালটাকে এক্স ধরে নেব, প্রিন্সিপালটাকে এক্স ধরে নেব। ওকে, তো প্রিন্সিপালটা আমরা এক্স ধরে নিচ্ছি, প্রিন্সিপাল আমরা এক্স ধরে নিই, যে লেট প্রিন্সিপাল বি এক্স রুপিস, লেট, আমি যেগুলো বলছি মাথায় রাখবে, লেট প্রিন্সিপাল বি এক্স রুপিস, তাহলে অ্যামাউন্ট কত হবে, অ্যামাউন্ট হবে 3x, বিকজ এখানে বলেই দিয়েছে যে সাম অফ মানি টু ট্রিপল
ইটসেলফ, তার মানে আমাদেরকে ট্রিপল হবে। তো ট্রিপল যদি হয় তাহলে এখানে অ্যামাউন্ট ইন প্রিন্সিপাল দেওয়া, তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট বের করতে পারবো। আমার টার্গেট হচ্ছে কি টাইম বের করা, টাইম বের করতে আই ইজ মাস্ট, তাহলে আই বের করে নাও 3x minus x, বিকজ দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অ্যামাউন্ট মাইনাস প্রিন্সিপাল ইকুয়াল টু ইন্টারেস্ট, তাহলে 2x ইজ দ্য টোটাল ইন্টারেস্ট। টাইম হাউ মাচ, টাইম ইয়াস টাইম you have to find out, sorry, আর rate of interest is there, the rate of interest 13 and 1/3%, 13 and 1/3%, তো 13 and 1/3%, তাহলে আমাদেরকে এখানে বসাবো যে টাইম সরি রেট ইজ ইকুয়াল টু কত হচ্ছে, সরি এখানে লিখবো না, আর ইজ ইকুয়াল টু 13 and 1/3%, that means it will be 40/3%. 40/3% is the rate of interest, and after that you have to find out the t. So time formula is I into 100 by P into R. So after that you have to calculate, you have to apply the formula. আমাদের এবার ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দেবো। তো আমাদের টি এর ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করে দিই। টি কত হবে, এটা আমরা লিখব, পি কত হচ্ছে এখানে আমরা করব না, তো পিটা কত 3x, পিটা এক্স ধরেছি আমরা, এখানে আমরা পিটা আবার ফের লিখতে হবে, পি ইজ ইকুয়াল টু x রুপিস অ্যান্ড এ ইজ ইকুয়াল টু 3x rupees. Okay, so after that you have to calculate the time. Time means I into 100, I means কত, I means 2x into 100 by R into T. R how much, R হচ্ছে 40/3%, তাহলে 40 লিখবো এখানে, 3টা এখানে আমরা লিখে দেবো, 3টা এখানে লিখবো 40, তাহলে after that R into T, sorry, P into R, this is R, P how much, P is the X, after that এগুলো আমরা রিমুভ করব, তাহলে আমার ক্যালকুলেশন করতে খুব সুবিধা হবে। So my dear students, so easy sum, আমরা কি করব এটাকে, তাহলে x ক্যান্সেল, সরি x ক্যান্সেল করো, রাইট, 0 0 ক্যান্সেল, 2 2 যা 4, 2 2 যা 4 and 2 5 যা 10, 2 5 যা 10, তাহলে 5 and 3 কত হবে মাল্টিপ্লাই করে দাও, দিস ইজ 15. So my dear students, your time is 15 years, time is 15 years. If you keep your money for 15 years, then your money becomes a triple itself. যদি তুমি 15 বছর টাকাটা রাখা হয় তাহলে ওই টাকাটা ট্রিপল হবে। তো আমরা বুঝতে পেরেছি কীভাবে করব। ফার্স্টে এখানে আমাদেরকে প্রিন্সিপালটাকে এক্স ধরে নেবে, অ্যামাউন্ট তো ট্রিপল হয়ে যাবে, 3x হয়ে যাবে, আফটার দ্যাট মাইনাস করে দাও। মানে এইভাবে আমি যে প্রসিডিওরে করেছি সেইভাবে তোমরা করো, ম্যাথটা ইজি আছে, ম্যাথ খুব সহজেই করতে পারবে, রাইট। Question number 7. A certain rate of simple interest for 4,000 amount to eto in 2 years. At the same rate of simple interest, how much would be 1 lakh amount in 3 years? তো এখানে আমাদের খুব ইজি আছে, এখানে প্রিন্সিপাল বলা আছে, অ্যামাউন্ট বলা হচ্ছে। এবার প্রিন্সিপাল ইজ 4,050 rupees and amount 4,576.50 rupees. Time is there, তো এখান থেকে ইন্টারেস্ট বের করে নেবো, টাইম ইজ দেয়ার, তাহলে এখানে ইজিলি তুমি রেট বের করতে পারবে, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে কি আমাদের রেট বের করে নেওয়া। তো রেট বের করার ফর্মুলা কি, রেট ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে I into 100 by P into T। আমরা খুব সহজে এটাকে ক্যালকুলেশন করব। সো দেখতে থাকো কোশ্চেন নাম্বার 7। কোশ্চেন নাম্বার 7 সো ইজি। ফার্স্ট দিস ইজ প্রিন্সিপাল, দিস ইজ অ্যামাউন্ট, মাইনাস করব, ওকে। তো মাইনাস করলে কত হবে, I ইজ ইকুয়াল টু A, দিস ইজ A অ্যামাউন্ট, মানে এই মানিটা আস্তে আস্তে
2 ইয়ার্স পরে এত হয়ে গেছে, মানে 4576.50 রুপিস হয়ে গেছে। তাহলে দিস ইজ অ্যামাউন্ট। আর আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলেছি অ্যামাউন্ট ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপালের থেকে অ্যামাউন্ট সবসময় বড় হয়। তাহলে এটা সাবট্রাক্ট করে দাও। এটা সাবট্রাক্ট করলে হবে 0.50 and here will be 6 and 2 and here will be 5. So 526 rupees, 526 rupees 50 paisa, 526.50. Okay, and time how much? Time is there 2 years my dear student. টাইম কত দেওয়া আছে? 2 বছর। তো এখান থেকে আমরা রেট ইজি বার করতে পারবো। রেট টাইম জানা আছে, ইন্টারেস্ট জানা আছে, প্রিন্সিপাল কত? প্রিন্সিপাল হচ্ছে 4550 rupees. Principal is there, time is there, total interest is there. So you can easily evaluate the rate of interest. Okay, so আমরা সেটাই করব। চলো আমরা এবার রেট অফ ইন্টারেস্ট বের করব। রেট অফ ইন্টারেস্ট বের করতে গেলে ফর্মুলা সেমই, আমরা একই জিনিস করব, I into 100 by P into T। তো এই ফর্মুলা বসিয়ে দেবে। এই ফর্মুলা বসিয়ে দিলে তুমি দেখবে ইজিলি এখানে আমাদের ইন্টারেস্টটা কিন্তু 5, এখানে আয়ের জায়গায় 526.50 রুপিস ইন্টু 100 করবে। পি এর জায়গায় আমরা বসিয়ে দেবো 4050 আর টি এর ভ্যালু হবে 2। আফটার দ্যাট কাটাকাটি এমনি তুমি এই ক্যালকুলেশন করলে তুমি তোমার ইজিলি রেট অফ ইন্টারেস্ট পেয়ে যাবে। ওকে, রেট অফ ইন্টারেস্ট পেয়ে যাওয়ার পরে নেক্সট কাজ হচ্ছে হাউ মাচ উড 1 লাখ দিয়ে দিয়েছে। তো 1 লাখ প্রিন্সিপাল দিয়ে দিলে আমরা তো ইজি আমরা করতে পারবো। 3 ইয়ার্সে কত হবে ইজি পেয়ে যাব। তো আমরা এটা প্রিন্সিপাল ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করবো, হয়ে যাবে, রাইট? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, 7 নাম্বার ইজ সো ইজি। এখানে ফার্স্টে আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্ট বের করে নাও। রেট অফ ইন্টারেস্ট বের করার পরে আফটার দ্যাট তোমাকে ওই রেটটাকে কাজে লাগিয়ে হাউ মাচ উড 1 লাখ অ্যামাউন্ট টু ইন 3 ইয়ার্স। 1 লাখ অ্যামাউন্টটা কত, মানে তোমার যে ওই সেম রেটে কত টাকা হবে ইন 3 ইয়ার্স, 3 বছরে কত টাকা হবে 1 লাখটা, সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। ঠিক আছে, সেটা বের করব। তো কোশ্চেন নাম্বার 7 is done. So 8 is your hints is given there. So if you are faced to to solve the problem, so my dear student, I am requesting you, please write in your comment section and try to solve your problem. So my dear student, this is my part 3 video of this chapter. So thank you, bye bye, take care. Okay.